Ada pemain Kini kunci Pakistan kunci Palestin itu sampai korong kita mau kunci kita mau siapa bari bari kilo mai long sampai si Dr. Tulirang long hampir petaka dia hampir bakal sama kapal si anda sepi dia dan mindara dangalong kali ini kan ngomong dia tanpa si bangun dia tanpa si hong dia pan nanti dia kau pergi longkan si long si orang bari bari kilo mai nanti tipon si yasan Dr. Himanto Sesoma apa ini sampai mana pekan kapal si jauh lima tahun sampai long long si mobil pegang mobil pegang kita pegang dia ni kebaran ni kita Komites sampai komites lalu dia lupa tinggal nanti support dia. Anu sekitar kamu dia pernah aku dia bukan kalau yang balik dia anu kalau nanti dia nanti cuma nanti kalau tapi kerja pakai raya nah apa hal itu sesuatu dokter Tulirang long hansi yang hansi kan lebih siapa yang long ada confidence kita orang confidence kita confidence kita kan kita yang kalau nanti kau dia nanti kau argumen nanti kau dia nanti kau kerja nanti kau kawan nanti kau apa ini dah kasih tahu nanti coba kau hati kita saya long dia selalu fokus sama masa dan mereka selalu ini kita pulang mereka berkenal ya belasan dokter Himanto Sesoma apa kita ambil kita confidence saya orang confidence sudah tapi kita ini doa anak kami nama baruan ini kalau confidence mereka dia kaya mereka pada kaya kami long ini kan tinggal apa kan tinggal apa tapi kalau tiga itu long dia pada hidup kita tapi itu dia confidence itu yang mereka dia pan oi kote oi pite oi sumte oi soite oi nete oi nete oi pemukran oi pimukran oi sumukran oi soi mukran oi pika pimukran ika pimukran oi belasnya oi belanda cengada berhenti di belasnya so tidak tidak perintah arnam Pakai lampiran hong hoi majintor di sini maya ia sampai akhirnya saya Dr. Himanto Sesoma lepas Dr. Tulirang long hati cengok AMP MLA cengok ketua MMC do al pada me atas cari calon me pada kopi nanti karena tak saya pun nanti orang ini kalau cakap kalau kurang kalau keren kalau hijau kalau saya tak saya beri Dr. Himanto Sesoma hadir juga yang people nanti lepas siang Dr. Tulirang long apa hadir juga yang people nanti MP dan cengok ketua pasta me hadir juga yang people nanti kan usaha dombong kira laki punya selo besar itu hadir dapat sini lo ketua biasa event itu Dr. Tulirang long hansal pada somai dan dibuang saya pun asik event itu ada presiden asik event Seroparo akan kenon itu lepas sobong krokum lagi itu market honorable Chief Minister Sarpan P. Pajero. Seroparo, thank you so much sir. Karena dia tengkel urusan tomban suri kep PG buat tengkel ini asal mau baca klong Chief Minister Dr. Himanto Sesoma pen itu mana orang Depok laso ini kira namai long manteng lebih sarpo Dr. Himanto Sesoma ke hai
Honorable Chief Minister, Lapian Gia Sama Minister, Nomida Berusaha KIP, Lapian Abarla, KIP Rico, Long Singh Mahan Kehai, Lapian Abarta, 660 Parliamentary Consensus MP, Omar Singh Kiswa Kehai, Lapian Abarta, MLA Kehai Iran, Kadihat Thomas Council Speaker, Deputy Speaker, Akai Bencheng Lok, Ye Makai Khai Pilan, Lapian Abarta, Karbi Arunbarim, Honghari, Ken, Lasso Kiripia Maipu, Ken Jenglok, Konjun Lang Sudara Parakai, Lapian Abarta, Abarim, MP Dr. Jendong Piakai, Elvin Deram Lakai, Potmusri Dhanisar, India Kai, Lapian Abarta Naketong Don, Karbi Ametamai, Amaipu, Horsing Kai, Konjun Lang Onteran Lakai Ken Jenglok, Manpeng Gidan Lui Gidan, District Commissioner, Akehai Tum, Lapian Gidan Pini Ketongan, Karbi Kurusar, Akehai, Gidan, Lapian Gidan Pini Ketongan, Gidan, Aprang Sini Linatum Hat, Non, Karbi Ningkan Gini, Kato Miban Dan Nilida Ketongan, Kurusar Akehai, Atau Panan Niat Long Ben Suri-Suri, Akadom Bajai Lokadom. Pini Netum Heklong Lo, Ye Netum, Nilikai Topuel, Karbiatum Ke Khai Kang Tim, Karbiatum Ke Emitang Epindeng Sumport Kenceng Lo, Elam Iki Kenceng Lo, Ejutang Ribat Kenceng Lo, Ini Mokong Lo, Ye Karbiatum Ke, Upur Diri Dolo Pupen Ke, Ye Ceklong Ni Dolo Pupen Ke, Karbiatum, Ketum Ke Kroibek, Anim, Ba Anim La Ketum, Karbi Kapijuk, Keteklong Leandam Pasiletum Ke, Kaciki, Keteklong Leandam Pasiletum Hai Kejahat, Yetum Ke Langroi Lang Dem Kencing Lo, Latum Mansi Hitum Ke, Ahai Kejahat, Pini Kurusar Ke Hai Itu, Latum Dak Pelaratum Ke, Alias Kedotum Ke Nangai Letulat, Pini Ke Bang Sri Krok Sila, Bang Haruinya Kurusar Tum Sila, Pini Alatum Pansi Cek Hotai Pon Pon Itu Chief Minister Ke Hai, Lapen Si, Itu Kelong Letuman Tame, Latum Kato Kurusar Alias Kedoan Ke, Anton Tame Kelong Ajiapat, Pini Latum Pan Lam Cak Dan Pini Dom Lalitum, Dom Lalitum Kurusar Ke Hai Itu, Itu Ning Sipet Kening Sing Sipet Itu, Jeteram Nayat, Jeteram Diam Tame, Nantu Ahir Jume Tu Nangi, Nantu Nakelop Tepo Tu Nangi, Nantu Ahir Jume Tu Lopolam Te, An Sose, Kardiamong Kacing Purkan, Isi Kan, Sain Dei Klaim Ponjapat, Itu Kori Ponlongko, Hotman Rai Sokor, Jibnayar, Karbi Kurusar, Aro Bhakto Kalian Opomok, Aya Aisa, Logote, CM, Chief Minister Triple A, Jibna Kalian Raha, Nimbono Homoisa Munakla Sarthak, Amar, Bhoto Jodopya, Chief Minister, Tekete, CM Triple A, Itu 2.0, Aki Kardian Lang Kardian Diwasa, Juok Joti Adi, 2 lakh Kore, Tekete Amar Cek Protan Kuribo, Kato Menjadi Chief Minister Yang Bisa Menjadi. Indian Ini Kupo, Lord Puthok, Alalipan, Assam, Aki Minister Pemanang Kupon Natu Mangka, Amin Puito, Laso Sarkar Kuekuno. Don Mangle Itu, Kato Menjadi Kursa Kita Arpan, Niya Klompen, Puthok Choronangi, Pun Pothomma, Jaya Pujariya Kalokane, Jaya Assam Chief Minister, Kardiamong Atai Tihak, Rosna Kursa, Bahom Atai Tihak, Rosna Kursa, Pun Pothomma, Jaya Pujariya Kalokane, Jaya 10,000, Ekali Hoai Jatuh, Ekali Amar, Dr. Liman Budi Salman Taulia. Gotike, Moi Hukuloke, Ulur Toib, Akbar! Thank you very much. Karo.
সকলোৰে খবৰ ভাল? ডিমা হাছাওৰ পৰা কোন কোন আহিছে? ডিমা হাছাও বেনিফিচিয়াৰী? ঠিক আছে। ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং আৰু আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আলং বেছি আহি গ'ল ইষ্ট কাৰ্বি আলং। ঠিক আছে। আজি আমাৰ এই সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহান ডাঙৰীয়া, ডিফু লোকসভাৰ সাংসদ অমৰ সিং টিছু ডাঙৰীয়া, আমাৰ কাৰ্বি সমাজৰ ৰজা কাৰ্বি ৰিচু লংচিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া, হিমা ৰিচু ৰুবি সিং তেৰাং ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়া, KACৰ চেয়াৰমেন ৰাজু টিছু ডাঙৰীয়া, আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল, কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM সকল, MSC সকল আৰু আমাৰ সভাত উপস্থিত আমাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত ৰংপি ডাঙৰীয়া, হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া, প্ৰফেচাৰ ৰংবং তেৰং ডাঙৰীয়া, ধনেশ্বৰ ইংতি ডাঙৰীয়া, এলুইন তেৰং ডাঙৰীয়া, ধৰম সিং তেৰং ডাঙৰীয়া, খৰসিং তেৰং ডাঙৰীয়া, খৰসিং ইংতি ডাঙৰীয়া, অন তেৰং ডাঙৰীয়া, লুমছেট টিমুং ডাঙৰীয়া, পখিলা লেকটেপি ডাঙৰীয়া, পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী চন্দ্ৰকান্ত তেৰাং ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আমাৰ সভাত উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজি আমাৰ ইয়াতে দুটা আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ আৰু মই দুইটা আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ বুজাই ক'ব খুজিছোঁ। আমাৰ কাৰ্বি সমাজৰ যি পৰম্পৰাগত ধৰ্ম আৰামবাৰীমৰ সভাত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ গুৰুচাৰসকলক আমি 10,000 টকাকৈ এটা ৰেচপেক্ট বা সন্মান আমি জনাম। আজি আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ আৰু বিভিন্ন জিলাৰ 7,298 গুৰুচাৰক আজি আমি ইয়াতে 10,000 টকা লৈ সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা গুৰুচাৰসকলক সন্মান জনোৱা এইটো প্ৰথম, কিন্তু কাৰ্বি আলঙে কাউন্সিলে মোক কৈছে যে লিষ্টটো বনোতে কিছুমান গুৰুচাৰৰ নাম বাদ পৰি গৈছে। মই ছেকেণ্ড লিষ্ট এটাও আপোনালোকক কৰি দিম, যোন যোন বাদ পৰি গৈছে তেওঁলোককো আমি এইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। চৰকাৰ যদি আহে, আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আপোনালোকক এইটো মই এনুৱেল গ্ৰান্ট কৰি দিম, প্ৰত্যেক বছৰত দি থাকিম। ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? পাক্কা ভাল হ'ব। প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়া আৰামবাৰীমৰ মিটিং হ'ব তেতিয়া আমি আপোনালোকক এভৰি ইয়াৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমি আপোনালোকক 10,000 টকা সন্মান জনাই থাকিম। আকৌ এবাৰ হিমন্ত চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ হিমন্ত চৰকাৰ। বাছ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, ৰাইজক
ধৰ্মৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিব, ৰাইজক আশীৰ্বাদ কৰিব। দুখৰ দিনত সুখৰ দিনত আপোনালোকে ৰাইজক ৰাস্তা দেখুৱাব আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰি থাকিম। হ'ব? একদম ভাল কৰি বুজি পাইছে চবেই? চবে অসমীয়া বুজি পায়নে নাপায়? ঠিক আছে। আজি মই তুলিৰাম ৰঙাঙক কম যে যিমান বাদ পৰি গৈছে ছেকেণ্ড লিষ্ট এটা মোক 3 দিনৰ ভিতৰত দি দিব লাগে, 3 to 4 ডেজৰ ভিতৰত, যাতে ইলেকশ্যনৰ আগত আমি দি দিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ পিছত প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে হ'ব? বঢ়িয়া। এতিয়া মই আমাৰ যুৱকসকলৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। আমাৰ অসমত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ বহুত নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিন্তু কাউন্সিলতো ইমান চাকৰি নোলাব আৰু আমাৰ অসমতো ইমান চাকৰি নোলাব। যেতিয়া আমি চাকৰি নাপাওঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত যায়? বাংগালোৰ, হায়দৰাবাদ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, চেন্নাই, এই জাগাবিলাকত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰিব যায়। বাহিৰত কিমান দৰমহা দিয়ে? 12,000 টকা, 13,000 টকা। ঘৰ ভাড়া ল'ব নে নিজৰ ঘৰ চলাব নে বেমাৰ আজাৰ হ'লে চিকিৎসা কৰিব? কেইদিনমান আগতে অসমত মই এটা স্কিম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰ নাম আছিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। তাৰমানে বাহিৰত কাম কৰিব যোৱা ল'ৰা ছোৱালী যদি কিবা কাৰণত মৃত্যু হয়, তেওঁৰ ডেড বডিটো আমি ৰেছপেক্টফুলি ঘৰলৈকে লৈ আহিম। মই ভাবিছিলোঁ বছৰত 10-12 জন ল'ৰা ঢুকাব আৰু এইটো স্কিম ভাল কৰি চলি যাব। যেতিয়া স্কিম আৰম্ভ কৰিলোঁ, টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিলোঁ, প্ৰথম মাহত ডেড বডি আহিলে 30 আৰু যোৱা মাহত ডেড বডি আহিলে 48। তাৰমানে বহুতেতো এই নম্বৰটোৰ কথা গমেই নাপায়। বাহিৰত চাকৰি কৰিব গৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰত্যেক মাহত 50-60 জন ল'ৰা ছোৱালী মৃত্যু মুখত পৰে। কাৰণ 12,000 টকা দৰমহাত বেমাৰ হ'লে ডাক্তৰ তাত কেনেকে দেখুৱাব? বাহিৰতো ডাক্তৰৰ ফিজে 1,000 টকা। আকৌ হস্পিটাল গ'লে আগত টকা জমা দিব লাগে। হস্পিটালত সোমালে আপোনালোকে জানে, প্ৰাইভেট হস্পিটালত সোমালে 1 লাখ টকা আগত জমা দিব লাগে। অসমততো মেডিকেল কলেজ আছে, বাহিৰত লোকেল মানুহ মেডিকেল কলেজত যাব পাৰে। আমাৰ মানুহে লেংগুৱেজো বুজি নাপায়, যাবও নোৱাৰে। আৰু বেমাৰ হ'লেই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা জীৱনৰ প্ৰতি বিপদ আহি পৰে। মই হিচাপ কৰি চাইছিলোঁ, অসমৰ টোটেল 20 লাখ ল'ৰা ছোৱালী আজিৰ দিনত কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ, চেন্নাইত কাম কৰে। কি কাম কৰে? সিকিউৰিটি গাৰ্ড, দোকানত কাম কৰে, মলত কাম কৰে, এই কাম কৰে। বাংগালোৰত মই যেতিয়া যাওঁ, কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰাও লগ পাওঁ, ডিমা হাছাৰ ল'ৰাও লগ পাওঁ। আৰু এটা এটা মলত আমাৰ 100-150 ল'ৰা ছোৱালী থাকে। তাৰমানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই বা ডাঙৰ চাকৰি কৰা নাই, সিকিউৰিটি গাৰ্ড বা সৰু সৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে
তেওঁলোক বাহিৰত গৈছে। কিয় গৈছে? কাৰণ আমাৰ অসমত কোনো সুবিধা নাই। কাৰ্বি আংলঙতো নাই, ডিমা হাছাওতো নাই, আমাৰ অসমতো নাই। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অসমত গভৰ্ণমেণ্ট পোষ্ট ওলাইছিলে, পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ নাই, কামাণ্ডোৰ ইণ্টাৰভিউ নাই, আৰ্মিত আমাৰ ল'ৰাই চাকৰি নাপায়, এয়াৰফ'ৰ্চত আমাৰ ল'ৰাই চাকৰি নাপায়, CRPত আমাৰ ল'ৰাই চাকৰি নাপায়। আমাৰ ল'ৰা ক'ত যাব? বাপেক মাকক খুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোক বাহিৰৰ ৰাজ্যত গুচি গৈছিলে। আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আহিলে, যোৱাবাৰ মই কমিটমেণ্ট দিছিলোঁ যে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক মই চাকৰি দিম, কিন্তু 5 বছৰৰ ভিতৰত মই 1 লাখ পাৰ হৈ গলো আৰু আজিলৈকে 1,60,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিলো। কোনো পইচা নাই, কোনো কৰাপশ্যন নাই। কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ল'ৰা ছোৱালীও পুলিচত সোমাইছে, মেজিষ্ট্ৰেট হৈছে আৰু ভাল ভাল চাকৰি পাইছে। কিন্তু নিবনুৱা ল'ৰাটো বহুত আছে। এইবাৰো মই প্লেন কৰিছো যে যোৱাবাৰ 1,60,000 চাকৰি দিলো, অহাবাৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আমি মিনিমাম 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম। কিন্তু যি চাকৰি নাপাব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? প্ৰথম আমি অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিব লাগিব, কাৰণ বাহিৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ত কাম কৰে? ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰে। কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যদি অসমত আহে, আমাৰ ল'ৰা বাহিৰত যাব নালাগে, অসমতে চাকৰি কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়ী কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি এটা নতুনকৈ স্কিম বনালো। এই স্কিমটোৰ নাম হ'ল CM-AAA, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। এই আঁচনিখনত আমি কি কৰোঁ? আজি যিমান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত চিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকক আমি ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট 75,000 rupees দিম। তাৰপিছত 3 দিনৰ এটা ট্ৰেইনিং কেম্প হ'ব নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। লগে লগে আপোনালোকক আমি 25,000 টকা দিম, তাৰমানে 1 লাখ। আৰু যেতিয়া 1 বছৰ হ'ব, যদি 1 লাখ টকা দি আপোনালোকে বিজনেছ কৰিছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিছে, ভাল কামত টকাটো লগাই দিছে, অহা বছৰ আপোনালোকে আৰু 1 লাখ টকা চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকে পাব। আৰু ইয়াতে সবচে ডাঙৰ কথা হৈছে যে 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে, বাকী 1 লাখ টকা 5 বছৰৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব, উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট, কোনো সুদ দিব নালাগে। বেংকৰো কাগজ নালাগে, মৰ্টগেজো নালাগে, মাত্ৰ আপোনালোকে টকাটো ভাল কৰি খৰচ কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ ভিতৰতে আমি বেংকৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছো যে আমাৰ এই বেনিফিচিয়াৰী যিসকলে ভাল কাম কৰিব, বেংকে তেওঁলোকক আৰু আগত গৈ বেংকেও তেওঁলোকক লোন দিব। যোৱাবাৰ আমি
25,000 ল'ৰা ছোৱালীক লোন দিছিলোঁ 2 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট 1 লাখ দিলোঁ মাৰ্চ মাহত আমি তেওঁলোকক সেকেন্ড ইনষ্টলমেণ্ট 1 লাখ দিম আউট অফ 25,000 আমি 3,000 ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনি PMEGPৰ লোনো আমি চেংচন কৰাই দিছোঁ তাৰ মানে এই 2 লাখ টকাৰে আপোনালোকে ইয়াক চিট মানি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু 2 লাখ টকা দেখুৱাই বেংকৰ পৰাও আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব কাৰণ আমি যে 2 লাখ টকা দিছোঁ ইয়াত কোনো বেংকৰ কাগজ নাই কোনো মৰ্টগেজ নাই ইয়াত বেংকৰ কোনো কথা নাই এইটো গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি এই টকাটো দিব এই টকাটো দেখুৱালে বেংকৰ পৰা আপোনালোকে আৰু বেছি লোন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সেকেন্ড প্ৰথমবাৰ আমি কিমান দিলোঁ 25,000 ইউথক দিলোঁ আজি আমি সেকেন্ড টাইম কিমান দিছোঁ আমি 75,000 আমি ইউথক এই আঁচনি দিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং 1,000 ডিমা হাছাও 487 আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আমি ডিমা হাছাও আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 457 আৰু 487 কিন্তু যিমান ল'ৰাক দিছোঁ তাতকৈ আমি বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালীক দিব খোজো কালি কেইদিনমান আগতে আমাৰ অসমত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছিল 14 তাৰিখে তেওঁৰ মিটিঙত মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ যে অহাবাৰ চৰকাৰ আহিলে 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম আৰু 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি CM ট্ৰিপল A দিম কিমানত দিম 10 লাখ তাৰ মানে পাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি কিমান হ'ব 8,000 বৈঠা আমাৰ ৰংখেলত 8,000 আমৃত 8,000 হাওৰা ঘাটত 8,000 ডিফুত 8,000 বোকাজানত 8,000 আৰু হাফলঙত 8,000 ইমান ল'ৰাই যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 2 লাখ টকাকৈ পায় আমাৰ 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পাৰিব তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব অকলেতো কৰিব নোৱাৰে লগততো কাৰোবাক আপোনালোকে কামত দিবই লাগিব এজন ল'ৰাই যদি 2জনকৈ কৰ্মচাৰী ৰাখে কিমান কৰ্মচাৰী অসমতে চাকৰি পাব 20 লাখ ল'ৰা ছোৱালী অসমতে চাকৰি পাব 10 লাখ মালিক হ'ল আৰু কৰ্মচাৰী কিমান হ'ল কোনোবাই জেচিবি কিনিলে কোনোবাই গাড়ী কিনিলে কোনোবাই হাসি গছ লগালে কোনোবাই চেগুন গছ লগালে কোনোবাই নেপিয়াৰ কাল্টিভেশ্যন কৰিলে কোনোবাই সৰু সুৰা কন্ট্ৰেক্ট কৰিলে কোনোবাই দোকান দিলে অকলেতো কৰিব নোৱাৰে লগত সি 2জন ল'ৰা ছোৱালীক যদি চাকৰি দিব পাৰে আমাৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী সোমাব 20 লাখ 20 লাখ কৰ্মচাৰী হ'ল 10 লাখ মালিক হ'ল আৰু 2 লাখ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী হ'ল তাৰ মানে অহাবাৰ মোৰ প্লেনিং 30 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি অসমতে কাম দিয়া যাতে বাংগালোৰ যাব নালাগে মাদ্ৰাজ যাব নালাগে আমাৰ অসমতে কাম কৰিব পাৰি সেইকাৰণে এই আঁচনিটো
আমাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আঁচনি। আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, টকাটো যাতে মটৰ চাইকেল কিনি খৰচ কৰি নিদিয়ে, হ'ব? মোবাইলো নিকিনিব। এই 1 লাখ টকা খৰচ কৰক, আৰু 1 লাখ পাব, 2 লাখ পাব। তাৰ পিছতো মই বেংকৰ পৰাও আপোনালোকক ডাঙৰ লোন উলিয়াই দিম, যাতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। আগতে চৰকাৰে এইবোৰ কৰিছিল নেকি? আগত কোনোবা চৰকাৰে এইবোৰ কৰিছিল নেকি? কংগ্ৰেছে এইবোৰ কৰিব পাৰিব নেকি? APSLC এইবোৰ কৰিব পাৰিব নেকি? ল'ৰা ছোৱালীক ভাত দিয়াটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম। আৰু আজি আমি 1.5 লাখ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত চাকৰি দিছো, কাৰো পৰা 1 টকাও আমি কাকো ল'ব দিয়া নাই, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি। আৰু এতিয়া এই যি লোনৰ স্কিম আৰম্ভ কৰিছো, আপোনালোকে যদি ভাল কৰি কাম কৰে, অহাবাৰ আমি 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক এই সহায় কৰিব পাৰিম। আমাৰ অসমখন কিমান আগুৱাই যাব আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক। কাৰো ঘৰত বেকাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব নালাগে, এইটোৱে হৈছে মোৰ লক্ষ্য। আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ইউথসকলে আমাক এইটো কামত সহযোগিতা কৰক, এই টকাটো ভাল কৰি খৰচ কৰক, তাকে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আমাৰ চৰকাৰে 5 বছৰত কিমান কাম কৰিছে। 1.5 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিছে, 32 লাখ মহিলাক উদ্যমিতা অভিযান দিছে, 40 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিছে, আৰু ৰাস্তা ঘাট, দলং, স্কুল, কলেজ আমি একফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই গৈ আছো। আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং হওক, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হওক, ডিমা হাছাও হওক, কিমান ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। আগতে কোনেও এইবিলাক কথা চিন্তাও কৰিব পৰা নাছিলে। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে যেন আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে, সহযোগিতা কৰে, এনেকৈ আমি অসমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি যাতে কাম কৰি যাব পাৰোঁ। মই বেছি দীঘলকৈ নকওঁ, কাৰণ আপোনালোক ইয়াৰ পৰা ঘৰত যাব লাগিব, আমাৰ পূজাৰীসকলো ঘৰত যাব লাগিব। সেইকাৰণে মই বেছি দেৰি নকওঁ, খালি এই যে চৰকাৰে ল'ৰা ছোৱালীক হেল্প কৰিছে, টকাকেইটা যদি ভাল কৰি খৰচ কৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। পূজাৰীসকলক নমস্কাৰ কৰিলো। আপোনালোকে গম পালে নহয় প্ৰত্যেক বছৰে পাব বুলি? গম পালে নে নাই? মই কথা কওঁতে ভাবি আছিলো যে 10,000ৰ জেগাত যদি 12,000 কৰি দিওঁ, তেতিয়া মাহত 1,000 হৈ যায়, হয়নে? আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ বিলাক দি দিলে আমি প্ৰত্যেক মাহত 1,000 আপোনালোকক দি থাকিব পাৰিম। কোনটো ভাল হ'ব? একেলগে 12,000 দিলে ভাল হ'ব নে মাহত দি থাকিলে ভাল হ'ব? দি থাকিলে কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব? ঠিক আছে, তুলিৰাম ৰঙাঙে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব। মাহত দিলে ভাল হ'ব, মাহত দি দিম। আৰু একেলগে দিব লাগে, একেলগে দি দিম, হ'ব? প্ৰত্যেক বছৰে আমি আপোনালোকক দি যাম। আৰু যিসকলে গাঁৱত কোনোবাই ক'ব নহয় যে মই পোৱা নাই, সেকেন্ড লিষ্ট বনাই ইমিডিয়েটলি তুলিৰাম ৰঙাঙক দি দিব। তেতিয়া সেকেন্ড লিষ্টটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম, হ'ব? খালি ধৰ্মটো ঠিক কৰি ৰাখিব, ল'ৰা ছোৱালীক ধৰ্মৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে? নিয়ম কানুন শিকাব, চবক কেনেকে আমাৰ কাৰ্বি ধৰ্মই সমাজত শান্তি আনিব পাৰে, সকলোকে আপোনালোকে ভাল কৰি শিকাব, হ'ব? বহুত বহুত ধন্যবাদ। সকলোকে মই কাৰ্ডম জনালো, জুঠাই জনালো, সেৱা দিলো, জহাৰ দিলো। সকলোকে
খুলুমবাই দিলো সকলোকে মই নমস্কাৰ আৰু প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ এবাৰ হিমন্ত সরকার আকৌ এবাৰ হিমন্ত সরকার বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব